हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रामदेवरा जा रहे हैं। बड़ौदा के बाहर निकल गए हैं हम लोग और एक्सप्रेस हाईवे पर है। एक्सप्रेस हाईवे पर है। ऑलमोस्ट नडियाद पहुंचने वाले हैं। इस बार तो हम दोनों ही हैं, तो देखते हम हैं। ढाई है इस बार, हम ढाई ढाई है, है। तो देखते हैं कितना मजा आने वाला है। वैसे तो हम लोग ऐसे ही पहले भी जाते ही थे, पर वो तो कोई आएगा तो हम उसको साथ में ले जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहना, मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। बने रहिए। प्रशांत मेरे लिए डोसा लेके आए हैं। ओह वाह! तो हमें लग गई थी भूख। रात के बज रहे हैं 2:20 हो रही है और भूख लगी इलाहाबाद में। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें मिल रही है खाने के लिए। रात के 2 बजे भी यहाँ सब खुला है। और हमें भूख लग रही थी तो कुछ हल्का फुल्का खाने का मन था, तो अभी हमने है ना ये डोसा ले लिया है कि डाइजेस्ट भी हो जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। तो हमने उस हिसाब से ये डोसा लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। मोमोज के है, थेपला, चाइनीज, पुलाव, छोले कुलचे और मसाला डोसा। तो उस सब में से हमने मसाला डोसा चूज किया है और अभी हमने अभी खा लिया है डोसा। बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। और दोबारा से हम अपने कंटिन्यू रूट पे जा रहे हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ यूनिक होगा तो। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो भोलू, से हेलो, गुड मॉर्निंग। सो सुबह के 6:45 बज रहे हैं और हम लोगों ने 314 किलोमीटर हमने पार कर लिया है। अभी बाकी है 371 बाकी है अभी। और सुबह के 6:45 बज रहे हैं। सब यात्री चल के भी जा रहे हैं। हमें बहुत सारे मिले। बारिश बिल्कुल है नहीं, वेदर थोड़ा अच्छा है। अभी हम चाय कुछ पियेंगे, अच्छा होटल मिलेगा तो। જીગુ ગાડી ચલાવે છે। બચ્ચો को ગાડી ચલાવે છે સીટ બેલ્ટ પહેરીને। સો અમે લોકોએ નાસ્તો તો કરી લીધો છે। એ અનફોર્ચ્યુનેટલી વિડીયો ના બનાવી શકી બીકોઝ કે મારા હાથમાં જીગુ હતું। મસ્ત કચોરી, કઈ જગ્યા છે નહીં ખબર, પણ મસ્ત કચોરી હતી અને મોટું એકદમ મોટું મરચું હતું એનું। મિર્ચી વડા બહુ જ મસ્ત હતું, ટેસ્ટી એકદમ। મસ્ત મજાનું પેટ ભરી લીધું છે અમે। હવે થોડી ચા થઈ જાય, ચા તો જોઈએ જ સવારે। મારી તો ફિનિશ થઈ ગઈ, તમે લેટ પડ્યા। ભાઈઓ की चा बड़ी अच्छा लागे છે। સો હજુ કમ સે કમ 250 પ્લસ કિલોમીટર બાકી Oh God, no! રહ્યા છે। ઈચ્છા તો એવી જ છે કે ધીમે ધીમે જઈએ, સાંજ સુધી પહોંચીએ। જલ્દી જઈને પણ કોઈ મતલબ છે નહીં। સ્ટે કરીશું, આરામ કરીશું, પછી રાત્રે પાછા 12 વાગે ભગવાનની સમાધિના દર્શન કરવા નીકળી જઈશું। Great! જલ્દી જલ્દી દર્શન થઈ જાય અને શાંતિથી પણ થાય, કેમ કે બીજના દિવસે બહુ જ ભીડ હોય છે ત્યાં આગળ। છેક બહાર સુધી લાઈન જાય છે। લાસ્ટ ટાઈમ અમે જ્યારે ગયા હતા ત્યારે બહુ જ ભીડ હતી, બહુ જ થાકી ગયેલા અને બહુ જ મીન્સ કે બહુ તકલીફ પડી હતી એમ। એટલે આ વખતે એવો વિચાર છે કે પહેલા જતા Chikunu, chikunu! Chiku, chiku! અહીંના નાખીશ। સો કન્ટિન્યુ। ટેન્ક ફૂલ થઈ ગઈ છે, સાનું ડગું પડી ગયું। ગાડીમાં પેટ્રોલ ટેન્ક પણ ફૂલ છે। મારી ટેન્ક પણ ફૂલ છે। ભૂખ લાગી હતી ને તો મગજ આમ, જીગુ બેનની તો ફૂલ જ હોય છે। એની ફૂલ હોય છે એટલે તો મારી ખાલી થઈ જાય છે। આ વખતે વધારે મજા આવે છે એમ નહીં લાગતું પ્રશ્ન? સો
यही प्यार तेरा। जमाने से मुझको बेगाना किया, बुरा हाल है, होशी न ख्याल है। तो ये गाइस, કેટલે રહ્યા છે इस बंजर जमीन पे कुछ चिलिंग, और कुछ मत समझ ha 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 ha. ना चिलिंग में ठंडक के लिए। वैसे तो एसी चालू ही है, बट राजस्थान में और राजस्थानी बादाम शेक या फिर ये देखो एकदम एंटीक आइटम है, काफ़ी सारा लोडेड है, ड्राई फ्रूट्स, अमेरिकन नट्स एंड स्पेशली समथिंग न्यू इन आइसक्रीम फ्लेवर। कोई अच्छा ही फ्लेवर होगा शायद से, बहुत ही बढ़िया है, हम ट्राई करेंगे अभी। अभी रामदेवरा अच्छा मौसम है भाई, 30 रुपीज़ का ही ग्लास है, अच्छा है। 58 किलोमीटर बाकी है, 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 2, तब तक कुछ ठंडा हो जाए। चाय तो यहाँ पे अच्छी मिलती नहीं, तो इनका स्पेशल बादाम शेक ही पी लेते हैं। यमी 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 यमी। ऐसे तो हमारे गुजरात में भी नहीं देते। मिलता है बट कॉस्ट के हिसाब से नहीं होता है। बारिश का मौसम है पर बारिश गिर नहीं रही है, इसलिए बहुत गर्मी लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं पोखरण में। पहले हम थोड़ा पोखरण देख ले, उसके बाद रामदेवरा जाएंगे। तो ये पोखरण फोर्ट है, जहाँ पे रामदेव जी भगवान जो है वो यहाँ पर रहते थे, यहाँ पे बड़े हुए। मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अंदर इतना है नहीं, एक बार तो हम जाके आए हैं अंदर, पर आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा है अंदर भी। तो ये किला बाहर से ऐसा दिखता है। Hours later. તો ફાઇનલી અમે રામદેવરા પહોંચી ગયા છે અને ફર્સ્ટ ટાઈમ જે અમે રૂમ લીધી હતી એ શોમાં અમે રોકાયા છે. સારી એવી ઓળખાણ થઈ ગઈ છે, એટલે કે આપણને ક્લીન ને બધું સારું મળી જાય એટલા માટે. અને સાચું કહું, ક્યાં બી ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય તો આપણે છે ને રૂમમાં પૈસા બગાડવાના 7 સ્ટાર 5 સ્ટાર કે એવા પૈસા બગાડવાના છે, બિકોઝ કે આપણે થોડો ટાઈમ આરામ કરવો હોય, પછી આપણે ફરવા ગયા હોય તો જે બી લોકેશનમાં ફરવું હોય ત્યાં જતા રહીએ, અને દર્શન કરવા જતા હોય તો ત્યાં જતા રહીએ, ત્યાં બી 3-4 કલાક નીકળી જ જાય. તો આપણે છે ને આવો ફાલતુનો ખર્ચો કરવાનો જ નહીં. જો તમે બી જતા હોય તો આવા ખર્ચાને અવોઇડ જ કરવાનો, એટલું આપણે ખાવા પીવામાં કે કશું લેવામાં વાપરવાના. તો અમે બી મસ્ત જે રૂમ લઈએ છીએ સરસ જ છે, મસ્ત રૂમ લઈ લીધી છે, ફ્રેશ થઈ ગયા, બહુ જ થાકી ગયા છે. તો હવે અમે સૂઈ જઈશું અને અમે રાત્રે 12 વાગે ઉઠીને પછી અમે મંદિર જવા માટે નીકળી જઈશું. તો હું ત્યારથી તમને બતાવીશ કે કેવી લાઈન હોય છે, કેટલી ભીડ હોય છે, હું તમને બધું ટોટલી અપડેટ આપીશ. અને આપણે બહાર ફરવા જતા હોય એટલે આપણે થોડું તો એડજસ્ટ કરવું જ પડે, એટલે તમે પણ જાઓ ત્યારે થોડું ઘણું એડજસ્ટ કરી અને થોડા ઘણા પૈસા પણ બચાવજો. બાય જીગુ, બાય. સ્માઈલ સ્માઈલ સ્માઈલ. તો ફાઇનલી અમે લોકો રેડી થઈ ગયા છે મંદિર જવા માટે. સામાનને બધું મૂકી દીધું છે ગાડીમાં. હવે અમે મંદિરે જઈશું દર્શન કરવા માટે. હું તમને ત્યાં જઈને બતાવું કે કેવું છે.
સમજા? આ એ દીવો છે જે ભગવાન જ્યારે સમાધિ લીધી હતી ત્યારે આ દીવો પ્રગટાવવામાં આવ્યો હતો. તે દીવો અત્યાર સુધી ચાલે છે અને અખંડ દીવો કહેવામાં આવે જેને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં. અને આ સરોવર જે છે એ ભગવાને જ ખોદાવ્યું હતું, જેના લીધે ગામવાળાને તકલીફ ના પડે એટલે આ સરોવર પણ ભગવાને ખોદાવ્યું હતું ને અત્યાર સુધી છે. એટલી બધી ભીડ હતી ને, બહુ જ ભીડ હતી. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો, અમે દર્શન કરીને આવ્યા એના પછી તો પર સુધી બહુ જ ભીડ હતી. સો હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. સવારના 8 વાગ્યામાં 10 મિનિટ બાકી છે. સારી રીતે અમે દર્શન કરી લીધા. 2 વાગે દર્શન માટે ગયા હતા. સવારે 7 વાગે અમે દર્શન કરીને બહાર નીકળ્યા છે. પણ બહુ જ સરસ દર્શન થયા અને આરતીના દર્શન કર્યા છે. અમે અંદર જ હતા અમે જ્યારે અભિષેક આરતી થતી. બહુ જ ભીડ છે. બહાર સુધી 1 કિલોમીટર ઉપર લાઈન છે. અત્યારે બહુ જ ભીડ છે. જો તમે પણ આવતા હોય તો રાત્રે જ દર્શન કરવા માટે જતા રહેવાનું, તો વહેલું સવારે દર્શન થઈ જાય. રાત્રે 3 વાગે 3:30 વાગે મંદિર ખુલે છે, ત્યારથી જ સારી રીતે દર્શન થઈ જાય. અત્યારે તો બહુ જ ભીડ છે. અત્યારે તમે ઉભા રહો તો બપોરે 4 કે 5 વાગે બી નંબર ના આવી રહે એવી સિચ્યુએશન છે અત્યારે. હું તમને વિડીયોમાં બતાવીશ. મેં વિડીયો બધો બનાવ્યો છે, હું તમને. પછી અમે પહોંચી ગયા સાલાસર બાલાજીના મંદિરે, જે સાલાસરમાં આવેલું છે. હનુમાનજી ભગવાનનું મંદિર છે. આ એક જ એવું મંદિર છે જેમાં હનુમાનજીની મૂછ અને દાઢી છે. બાકી કોઈ મંદિરમાં તમને ભગવાનની મૂછ અને દાઢી નહીં મળે. આ એ ધૂણો છે જ્યાં ભગવાન પોતે હવન કરતા હતા. અને એવું માનવામાં આવે છે, જો તમે ખાટુ શ્યામના મંદિરે શ્યામના દર્શન કરવા જતા હોય તો તમારે પહેલાં સાલાસરમાં બાલાજી મંદિરે દર્શન કરવા આવવું જ પડે, તો જ તમારા ખાટુ શ્યામના મંદિર દર્શન ફળે. તો અમે પણ દર વખતે જઈએ છીએ અને પછી સાલાસર બાલાજીના મંદિરે દર્શન કરીને પછી અમે નીકળી ગયા ખાટુ શ્યામ જવા માટે. અને વચ્ચે ચા પીધી અને તમે માનશો ને, મારી 2 વાર ચા ઢોળાઈ ગઈ. બોલો, 2 કપ ચા મારી ઢોળાઈ ગઈ. ખબર નહીં કોની નજર લાગી ગઈ. અને વેધર એટલું સરસ હતું ને, તમે જોઈ શકો છો, એટલું સરસ વેધર હતું ને, બહુ જ વાદળ હતા અને એટલો જાણે હમણાં જ આખું નીચે પડી જશે એવો વરસાદ હતો. અમે જઈ રહ્યા છીએ ખાટુ સાલાસર બાલાજીના દર્શન કરીને ખાટુ જઈ રહ્યા છે. તો હું તમને કંઈક બતાવું. વરસાદ એકદમ ઝીરો વિઝન છે, કશું આગળ દેખાતું નહીં. પ્રશાંત, તમને દેખાય છે કશું? નો વિઝન. એટલો બધો વરસાદ પડી રહ્યો છે ને, બહુ જ વરસાદ પડી રહ્યો છે. भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने की संभावना. जो आ रोड ની વાત કરે છે ગવર્મેન્ટનો મેસેજ પણ અમને આવી ગયો છે કે વધારે વરસાદ અને વીજળી પડવાની સંભાવના બની શકે. પણ ફટાફટ આપણે આટલો રોડ ક્રોસ કરી લઈએ એટલે કદાચ આગળ તો વરસાદ નથી. મેપમાં એવું બતાવી રહ્યા છે, પતી જશે હવે. આગળ નથી એટલો બધો વરસાદ છે. આગળ કશું વિઝન દેખાતું નથી. તમને કેમેરામાં થોડું ઘણું દેખાતું હશે, પણ કાચમાંથી કશું જ નથી દેખાતું. તમને દેખાય છે? કોણ હે? પ્રશાંત ગાડી ચલાવી રહ્યા છે. એક કામ કરો, મારા ચશ્મા પહેરી લો. પણ આવો જો વરસાદ પડતો હોય તો બહુ જ મજા આવે ટ્રાવેલિંગ કરવાની. પણ જો ટ્રાવેલિંગમાં એકાદ બાફેલી મસ્ત મસાલાવાળી મકાઈ મળી જાય તો મજા આવે. શું કેવું પ્રશાંત? તો આગળ હોય તો આપણે ઉભા રાખજો. પણ આપણા જેવું છે ને, અહીંયા સ્ટોલ નહીં લાગેલા હોતા.
ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. તો સવારે 7:30 થયા છે અને અમે હજુ પણ સાવલિયા સેટથી જવા માટે નીકળ્યા હતા અને રસ્તામાં જ છે બિકોઝ અમે જે રસ્તેથી આવવાનું હતું એ રસ્તેથી નહીં અને અમે એકચ્યુઅલીમાં ખાટુ શ્યામથી નીકળ્યા ને ત્યારે અમે બહુ જ ટ્રાફિક હતું તો સીધો રસ્તો હતો ને તો અમે ત્યાંથી નીકળી ગયા કે ચલો ટ્રાફિકમાં નથી જવું, નીકળી જવાશે એમ. પણ એકચ્યુઅલીમાં અમે જે લોંગ રૂટ હતો સેમ જ રસ્તો હતો, ત્યાંથી સાવલિયા સેટ જવાય છે પણ જે લોંગ રસ્તો હતો ને એ અમે પકડી લીધો. એટલે અમે ત્યાંથી આવ્યા ને રાત્રે ત્યાં બહુ એકદમ સુમસામ રસ્તો ને એવો હતો. ઘર ને ગામ બહુ જ બધા હતા પણ રાત્રના ટાઈમે કોઈ આજુબાજુ દેખાતું નહોતું. તો એ રસ્તા પર આવ્યા તો બહુ જ વાર લાગી. સેમ જ રસ્તો હતો પણ બહુ વાર લાગી. એટલે અત્યારે હજુ પણ 150 કિલોમીટર કાપવાનું છે, 2 કલાક કહી છે. પણ અમે થોડું પ્રશાંત બહુ જ થાકી ગયા હતા તો રેસ્ટ કરવા માટે અમે ઊભા છે. અને સવારની ચા પી અમે મસ્ત મજાની પી લીધી છે. અહીંયા આગળ એક દુકાન હતી તો ત્યાંથી લઈને એક એડવાઇસ આપું છું કે તમે જ્યારે બી આવો ત્યારે ગૂગલમાં પહેલાં 3 વાર તમારે જોવાનું કઈ બાજુથી જવાય છે, કઈ બાજુ મીન્સ કે નજીક પડે છે, કઈ બાજુ દૂર પડે છે, બધું જ જોવાનું પછી જ તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું. નહીં તો છે ને નહીં તો બહુ લોંગ થઈ જશે. અમારે સેમ જ રસ્તો હતો પણ લોંગ થઈ ગયું બધું. અને મેં આ મસ્ત મજાનો ડ્રેસ પહેર્યો છે, એની લિંક તો અત્યારે નહીં આપી શકું કારણ કે આઉટ ઓફ સ્ટોક છે. અને બીજું કે હવે હું સાવલિયા સાઈડ જઈશ ને પછી તમને મંદિરને બધું બતાવીશ. થેન્ક યુ, બાય. ચીકુ પછી અમે થોડો આરામ કરીને નીકળી ગયા સાવરિયા સેટ જવા માટે. તો લાસ્ટ ટાઈમ અમે રાત્રે ચા પીધી હતી ત્યાં એ હોટલ આવીને તો ઈચ્છા થઈ કે ચલો ચા પી લઈએ. તો અમે મકાઈનો સ્ટોલ દેખાયો. કેટલી રાહ જોતી હતી હું આ મકાઈની કારણ કે વેધર એવું હતું ને કે એના વગર મકાઈ વગર વેધરનો આનંદ તો પછી અમે મસ્ત વેધર અને મકાઈ એન્જોય કરતા કરતા આવી ગયા સાવરિયા સેટ. પછી અહીંયા આવીને અમે મસ્ત મજાની રૂમ લઈ લીધી. રૂમ લઈને પછી ફ્રેશ થઈ ગયા. ફ્રેશ થઈને પછી અમે ટૂંક કરીને સીધા મંદિર પહોંચી ગયા કારણ કે સન્ડે હતો ને એટલે મંદિર સુધી ગાડી નથી લઈ જવા દેતા. તો અમે બહાર જ ટૂંકમાં પછી પહોંચી ગયા મંદિરે. મંદિરે ગયા તો એટલી ભીડ હતી ને, ઝિગઝેગ વાળી લાઈન એટલી દૂર દૂર સુધી હતી ને ભગવાન એવું લાગે કે આપણાથી દૂર દૂર જઈ રહ્યા છે એમ. આ લાઈનમાં અમે 3 કલાક સુધી ઊભા રહ્યા ત્યારે ભગવાનના દર્શન થયા. તો પણ એટલી ભીડ હતી ને હે ભગવાન. પછી સાવરિયા સીટના દર્શન કરીને અમે પ્રસાદની લાઈનમાં ઊભા રહ્યા. આ પ્રસાદ છે એ મંદિર દ્વારા જ આપવામાં આવે છે અને બહુ જ ટેસ્ટી આ પ્રસાદ હોય છે કેમ કે ભગવાનને ચઢાવેલો પ્રસાદ હોય છે. અને પછી અમે બહાર બીજું પણ સાવરિયા સેટનું મંદિર છે ત્યાં આવી ગયા. ત્યાં આવીને જોયું તો ભગવાનની આરતી થતી હતી તો આરતીનો લાવો પણ મળી ગયો અમને. અને પછી અમે નીકળી ગયા ઘરે આવવા માટે. હવે અમે જ્યારે પણ ફરી ટ્રાવેલિંગ માટે જઈશું ત્યારે હું મારા બીજા વિડીયોઝ તમને શેર કરીશ. અને જો મારી ચેનલ પર તમે નવા હોય તો મારી ચેનલને શ્યોર સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, અને જેનાથી મારી બધા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય અને તમે જોઈ શકો. અને જો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શ્યોર શેર કરજો. થેન્ક યુ, બાય. Mwah!